আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ডেইলি আপডেট নিয়ে হাজির হলাম। সবকিছুই জানেন, বরাবরের মতোই শুরু করব। যেসব নিউজ আসছে সেইগুলি একটু রিপিট হবে। লকডাউন টু বি রিল্যাক্সড ইন ইংল্যান্ড as 2-meter rule eased. পাব, রেস্টুরেন্ট, হোটেল এবং hairdresser can open from 4th July in England when social distancing rules will be eased. পাব খুলবে, রেস্টুরেন্ট খুলবে, হোটেল খুলবে, হেয়ার ড্রেসার খুলবে, can open from 4th July. Prime Minister Boris Johnson said people should remain 2 meter apart where possible, but 1 meter plus rule would be introduced. 1 meter plus rule introduced হবে. 2 households in England will also be able to meet indoors, stay overnight with social distancing. 2 households, 2 বাড়ির লোকজন will be able to meet indoors, মানে বাড়ির ভিতরে মিট করতে পারবে এবং stay overnight, stay করতে পারবে. Prime Minister warned that all steps were reversible. Prime Minister বলছেন যে এগুলি আবার স্টেপগুলা আবার পরিবর্তন হতে পারে. Government Chief Medical Officer Professor Chris Whitty said relaxation represented a reasonable balance of risk. Scotland First Minister Nicola Sturgeon, Wales First Minister Mark Drakeford, and Northern Ireland Arlene Foster have said 2-meter rule will remain in place in their nation for the time being. ইংল্যান্ডে 1 মিটার প্লাস রুল ইন্ট্রোডিউস হবে, কিন্তু যেখানে সম্ভব 2 মিটার দৃষ্টি রাখতে বলছেন, কিন্তু অন্যান্য দেশ যেগুলি আমাদের ইউনাইটেড কিংডমে পড়ছে, ওয়েলসে পড়ে, স্কটল্যান্ড বলছে, তারপর নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড, এগুলির ক্ষেত্রে 2 মিটার রুল তাদের প্লেস রয়ে গেছে. Theater, cinema, libraries, museum, theme park and zoo are among the business that can also reopen. Theater খুলবে, তারপর সিনেমা খুলবে, লাইব্রেরি খুলবে, মিউজিয়াম খুলবে, থিম পার্ক এবং জো, চিড়িয়াখানা খুলবে, but indoor games, swimming pool, nail bars and indoor play areas will remain closed for the moment, as they have been since lockdown started on 23rd March. Indoor game, gym, swimming pool, এটা আমাদের যেতে দরকার, nail bar এবং indoor play areas will remain closed for the moment. সুতরাং রেস্টুরেন্ট খুলবে, হোটেল খুলবে, কিন্তু আপনার এই নেইল বার খোলা যাবে না, সুইমিং পুল খোলা যাবে না, তারপরে ইনডোর জিম খোলা যাবে না. ডিউরিং দি গভর্নমেন্ট ফাইনাল daily coronavirus briefing, Mr. Johnson said task forces were being established to work out how they too could open, মানে করতে পারে বলে আলোচনা হয়েছে. তারপরে এখানে বলা হয়েছে যেগুলি খুলবে সেগুলির ব্যাপারে একটু জিস্ট বলতে চাই. The venues listed as being able to reopen include pub, bar এবং restaurant, but only with table service indoors, and owners will be asked to keep contact details of customers to help with contact tracing. Pub, bar, restaurant এগুলি খুলবে, টেবিল সার্ভিস দেওয়া হবে এবং মালিক তাদেরকে বলবে তাদের কন্টাক্ট ডিটেইলস দেওয়ার জন্য, যাতে কন্টাক্ট ট্রেস করা যায়. হোটেল, holiday apartment, campsite and caravan parks, but shared facilities must be cleaned properly. হোটেল খুলবে, holiday apartment খুলবে, campsite খুলবে, caravan parks খুলবে, কিন্তু যেসব শেয়ার ফ্যাসিলিটি এগুলি ক্লিন থাকতে হবে, টয়লেট বা অন্য যেগুলি শেয়ার ইউজ করা হবে. থিয়েটার এবং মিউজিক হল, but they will not be allowed to hold live performance. থিয়েটার এবং মিউজিক হল খুলবে, কিন্তু will not allow to hold live performance. লাইভ পারফরমেন্স না হলে এগুলি কি করবে? থিয়েটার খুলে আমি বুঝতেছি না. বলছে থিয়েটার হবে, মিউজিক হল খুলবে, but they will not be allowed to hold live performance. In other changes, wedding will be allowed to have 30 attendees. এবং প্লেসেস অফ বিয়া হতে পারবে 4 জুলাই থেকে, কিন্তু 30 জনের বেশি দাওয়াতি পাবে না, সুন্নতি কায়দায়. হ্যাঁ, সুতরাং 30 জনের বেশি দাওয়াতি থাকতে পারবে না, বিয়ার খরচ বাইচে গেল. কিন্তু এশিয়ান বিয়াতে 30 জন তো ফ্যামিলি মেম্বার, তালাতো ভাই তালাতো বোনের বেআইনি হয়ে যায়. The other changes, weddings will be allowed to have
30 attendees, and places of worship will be allowed to hold several hold services, but singing will be banned. The places of worship এগুলি allow হবে, কিন্তু সিঙ্গিং উইল বি ব্যান্ড, সিঙ্গিং ওই যে কোরাস গাওয়া যাবে না। সুতরাং 4 জুলাই থেকে যারা যারা বিয়ে শাদী দিতে চান এই সুযোগে পয়সা বাঁচাতে পারবেন। 30 জনের বেশি দাওয়াত দেওয়া যায় না, আমাদের তো মুখ দেখাইতে গেলেই অনেক খরচ হয়ে যায়, যে বিশেষ করে কন্যা দেখতে গেলেই মেয়ে দেখতে গেলেই অনেক খরচ হয়ে যায়। সুতরাং এটা একটা গুড ইনিশিয়েটিভ সরকারের, যে তারা খুলবে। যাই হোক, wedding will be allowed to have 30 attendees, and places of worship will be allowed to hold services. Worship service করা যাবে, কিন্তু একসঙ্গে গান গাওয়া যাবে না। Hair salon and barbers, hair salon and barber shop will be able to reopen, খুলতে পারবে। Must have protective measures such as visors in place, এই যে মুখে লাগানো visors এগুলি থাকতে হবে, আর এটা লেখা আছে PPE থাকতে হবে, পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ মানে যে গাউন বা ইকুইপমেন্ট থাকতে হবে। লাইব্রেরিজ খুলবে, কমিউনিটি সেন্টার খুলবে, বিঙ্গো হল খুলবে, সিনেমা, মিউজিয়াম, গ্যালারি সব খুলবে, ফান ফেয়ার, থিম পার্ক, অ্যাডভেঞ্চার পার্ক, অ্যামিউজমেন্ট, আর্কেডস, স্কেটিং রিংস এবং মডেল ভিলেজ এগুলো সব খোলা থাকবে। ইনডোর attractions where animals are exhibited such as zoo, aquarium, farm, safari parks and wildlife center এগুলো খুলবে। সুতরাং আপনার 4 জুলাই থেকে, কিন্তু 4 জুলাই থেকে কি খুলতে পারবে না সেই ব্যাপারে একটা লিস্ট আছে। ফলোইং প্লেসেস উইল রিমেইন ক্লোজ বাই ল, আইন অনুযায়ী 4 জুলাই থেকে যেসব জিনিস খুলবে না সেগুলো হচ্ছে নাইট ক্লাব খুলবে না, ক্যাসিনো খুলবে না। 4 জুলাই নাইট ক্লাব এবং ক্যাসিনো খুলবে না। বোলিং এলিজ এন্ড ইনডোর স্কেটিং রিগ খুলবে না। ইনডোর প্লে এরিয়াস ইনক্লুডিং সফট প্লে খুলবে না। স্পা খুলবে না, নেইল বার খুলবে না, বিউটি সেলুন খুলবে না, মেসেজ টাটু, পিয়ার্সিং পার্লার এগুলো খুলবে না, 4 জুলাই খুলবে না। ইনডোর ফিটনেস খুলবে না, ড্যান্স স্টুডিও খুলবে না, ইনডোর জিম খুলবে না, স্পোর্টস ভেন্যুস ফ্যাসিলিটিস। অলদো Cultural Secretary Oliver Dowden tweeted that ministers hope to be able to reopen gyms and leisure facilities in mid-July. 4 জুলাই যেগুলো খুলবে না, কিন্তু পরে খুলতে পারে। তো এরপরে হচ্ছে সুইমিং পুল খুলবে না, ওয়াটার পার্কস খুলবে না, এক্সিবিশন অফ কনফারেন্স সেন্টার আদার দেন ফর দোজ হু ওয়ার্ক ফর দি ভেন্যু। সুতরাং যেগুলি খুলবে না, যেগুলি খুলবে বলতে হচ্ছে পাব, বার, রেস্টুরেন্ট, হোটেল, হলিডে অ্যাপার্টমেন্ট, ক্যাম্পসাইট, ক্যারাভান পার্ক, থিয়েটার, মিউজিক হল। তারপরে ওয়েডিং, বিয়ে করা যাবে, বিয়েতে 30 জনের বেশি দাওয়াতে থাকতে পারবে না। প্লেসেস অফ ওয়ার্শিপ, মসজিদ খোলা থাকবে বা ওয়ার্শিপ মানে উপাসনা এলাকা খোলা থাকবে। হেয়ার সেলুন খুলবে, বার্বার শপ খুলবে, লাইব্রেরি, কমিউনিটি সেন্টার, বিঙ্গো হল, সিনেমা, মিউজিয়াম, গ্যালারিজ, ফান ফেয়ার, থিম পার্ক, অ্যাডভেঞ্চার পার্ক, অ্যামিউজমেন্ট আর্কেডস, স্কেটিং রিংস, মডেল ভিলেজ, জো, অ্যাকুয়ারিয়াম পার্ক, সাফারি পার্ক, ওয়াইল্ড লাইফ সেন্টার সব খুলবে। যেসব খুলবে না হচ্ছে নাইট ক্লাব, ক্যাসিনো, বাউলিং এলিজ, ইনডোর প্লে এরিয়াস, spas, nail bars, beauty salon, massage, tattoos and piercing parlors, indoor fitness and dance studios, indoor gym and sport venues। মানে ইনডোর এগুলি বন্ধ থাকবে। সুইমিং পুল সবচেয়ে মেজর জিনিসটা খুলবে না, ওয়াটার পার্কস খুলবে না। তারপরে এক্সিবিশন অফ কনফারেন্স সেন্টার আদার দেন দোজ হু ওয়ার্ক ফর দি ভেন্যু। তারপরে হচ্ছে রিড মোর, এগুলো সব ইংল্যান্ডের জন্য বলা হয়েছে। সুতরাং যারা ইংল্যান্ডে আছেন এগুলি ফলো করবেন, কি কি খুলবে, কি কি খুলবে না এবং কি কি নিয়ম, এগুলো আপনারা জানতে হবে, আপনারা জেনে নেবেন। আর পরে এখানে আরো অন্যান্য নিউজগুলোর মধ্যে রয়েছে যে করোনা ভাইরাস তো চলে যাবে, কিন্তু করোনা ভাইরাস গেলেও হাজার হাজার মানুষের লাং ড্যামেজ হয়ে যাবে। মানে এটা বলা হচ্ছে যে করোনা ভাইরাস চলে গেলেও হাজার হাজার মানুষের লাং ড্যামেজ হয়ে যাবে। সুতরাং এটা tens of thousands of people will need to be recalled to hospital after serious COVID-19 infection to check if they have been, মানে 10,000 মানে 17,000 মানুষের ডাকা হবে। tens of thousands of people will need to be recalled, তারা ডাকা হবে হসপিটালে after a serious infection, এটা চেক করার জন্য লাং এর কোনো প্রবলেম হয়েছে, লাং এর কোনো প্রবলেম থাকলে এগুলো বলে। এক্সপার্ট says that concerned a significant proportion could be left with lung scarring known as pulmonary fibrosis.
অনেক লোকের এক্সপার্টরা বলছে অনেক যারা করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছিলেন হসপিটালে গেছিলেন তাদেরকে হসপিটাল টাকা হইতে পারে লাঙ্গের ক্ষতি হইতে পারে এই রোগটার নাম হচ্ছে এটা প্রবলেম হচ্ছে লাঙ্গে আপনার দাগ পড়ে যেতে পারে পালমোনারি ফাইব্রোসিস এবং কন্ডিশন ইরিভার্সিবল এবং এটা যদি হয় এটার মানে ভালো হওয়ার সম্ভাবনা কম সিমটম ক্যান ইনক্লুড সিভিয়ার শর্টনেস অফ ব্রেথ এই সিমটম ব্রেথ ওই শ্বাসকষ্ট থাকতে পারে করোনা ভাইরাস থেকে বাইচে আসলেও শ্বাসকষ্ট থাকতে পারে coughing and fatigue থাকতে পারে NHS England said it is opening specialist rehabilitation center NHS England বলছে তারা rehabilitation পুনর্বাসন কেন্দ্র খুলবে retired taxi driver Anthony 68 was admitted to the hospital on 6 March with coronavirus symptoms. His condition deteriorated and he was transferred to intensive care and placed on ventilator for 13 days. I was feeling breathless. Then I just remembered being rushed into ICU. After that, I was just it was just a blank. সুতরাং যাদের লাঙ্গে প্রবলেম আছে তারা মানে এদেরকে ডাকা হইতে পারে আর কি জন্য What is pulmonary fibrosis? যেটা medical terms, pulmonary fibrosis is a disease that occurs when fragile parts of lungs become damaged and scarred. Lung যখন মানে নরম অংশটাকে ড্যামেজ হয়ে যায় তারপরে stiff tissue makes it more difficult for air sacs to work effectively. এগুলো সায়েন্টিফিক কারণে পড়ার দরকার নাই সুতরাং হাজার হাজার লোককে ডাকা হতে পারে শ্বাসকষ্টের প্রবলেম হলে পরে করোনা ভাইরাস যারা হয়েছিল আইসিইউতে ছিলেন তাদের এই প্রবলেম হয়েছে লাং ড্যামেজ হতে পারে 10-15 বছর যাবত এটা আগেও আমরা বলেছি আমি বলেছি এখানে নিউজে সুতরাং আপনারা দেখবেন হ্যাঁ তারপরে ডেইলি ডাউনিং স্ট্রিট প্রেস কনফারেন্স স্ক্রিপ্ট ডেইলি ডাউন স্ট্রিট প্রেস কনফারেন্স অন করোনা ভাইরাস হ্যাজ বিন স্টপড গভর্নমেন্ট হ্যাজ অ্যানাউন্সড এই যে 10 ডাউনিং স্ট্রিটে যে করোনা ভাইরাস প্রেস কনফারেন্স হয় এটা স্টপ হয়ে গেছে Boris Johnson led the final regular briefing. Boris Johnson final briefing then flanked by the chief advisors সঙ্গে ছিলেন advisors Chris Whitty and Sir Patrick Vallance. From now on, televised briefing will be given on ad hoc basis to coincide with the significant announcement Downing Street said. এখন থেকে আর ডাউনিং স্ট্রিটে করোনা ভাইরাসের এই যে প্রেস কনফারেন্স আর হবে না বন্ধ হয়ে গেছে এখন টেলিভিশনে ad hoc basis যখন যেটা প্রয়োজন হয় তখন দেওয়া হবে from now on televised briefing will be given on ad hoc basis to coincide ad hoc basis দেওয়া হবে on significant announcement the major হয় it comes the PM মানে an easing lockdown in England বলার পরে there have been 92 briefings and 2 national address by the Prime Minister so far 92 briefing হয়েছে এবং প্রাইম মিনিস্টার অ্যাড্রেস করছেন দুইটা জাতীয় বিষয়ে দুইবার বক্তৃতা দিয়েছেন leading a final briefing Johnson thanked Professor Whitty and Sir Patrick for their historic work in presenting information to the public so clearly and so powerfully দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ জানাইছেন তারপরে হচ্ছে গিয়ে acting Lib Dem leader Sir Ed Davies said there needs to be fullest scrutiny of government decision of what still an incredibly crucial stage এখনো crucial stage সরকারকে daily briefing started on 16th March following criticism of lack of transparency about government plans to stem the spread of virus at the time UK death from COVID-19 stood 55 government has yet to introduce lockdown measures যাই total number of death currently বর্তমানে total number of death 42,927 জন 42,927 জন আজকে পর্যন্ত ব্রিটেনে মৃতের সংখ্যা টোটাল নাম্বার হচ্ছে 42,927 তারপরে এখানে অনেকগুলো বিষয় আছে এগুলি তো আপনারা জানেন পুরাতন গীত গেয়ে লাভ নাই অনেকগুলো নিউজ আছে তারপরে দেখি অন্য কোনো নিউজ থাকলে আরো কয়েকটা নিউজ দিয়ে শেষ করব আপনাদেরকে এখন একটা যে অন্য নিউজ দেখি আপনাদেরকে অন্য কিছু নিউজ দেওয়া যায় কিনা ইম্পর্টেন্ট একটা নিউজ আছে আমরা দিচ্ছি তার আগে প্রেস কনফারেন্স স্টপ তারপরে পরে করোনা ভাইরাস কুড লিভ থাউজেন্ডস উইথ লাং ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে আচ্ছা এখানে অন্য কিছু না পড়ে এই মানুষ তো অনেক মারা গেছে এক্সট্রা প্রবেট স্টাফ ডিপ্লয়েড এট অ্যাপ্লিকেশন সার্চ মানে প্রবেট মানুষের মারা গেছে তো উইল না দিয়া সেজন্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ ডোন্ট এক্সট্রা স্টাফ আনতে হয়েছে প্রবেট রিকোয়েস্ট দ্য নাম্বার অফ অ্যাপ্লিকেশন কামিং টু ওভারটেক দি নাম্বার বিং ইস্যুড কোর্ট এবং ট্রাইব্যুনাল সার্ভিস টোল্ড মানে বলছে যে
step up efforts to deal with grants of probate in a wake of pandemic. মানে এখন বিশেষ করে প্রবেট বেড়ে গেছে এই প্যান্ডামিকের কারণে, সুতরাং এটা একটা নিউজ। তারপরে হচ্ছে আপনার দেখি করোনা ভাইরাসের আর কি, যেটা হচ্ছে যারা জিম এবং সুইমিং পুল এখনো খোলা হয় নাই যেন, সেই জন্য এটা আমি টাইমস থেকে পড়তেছি, বলছি এটা ন্যাশনাল থ্রেট। তারপরে আরো কিছু কিছু জিনিস আসছে, আপনাকে দেখি কিছু বলা যায় কিনা। এটা মোটামুটি মানে এটা আর রিপিট করতে চাই না আপনাদেরকে। আরেকটা নিউজ, এটা ইম্পর্টেন্ট অনেকের জন্য, যে ইউরোপিয়ান সিটিজেন যারা বিভিন্ন দেশে ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেইন আছে বা সেটেল স্ট্যাটাস আছে, তারা এদেশে মুভ করার জন্য, ব্রিটেনে আসার জন্য আলাদা কোনো ইমিগ্রেশন রুলস এর প্রয়োজন নাই। সুতরাং এটা বলছে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড exempt ফ্যামিলি মেম্বার্স ফ্রম ভিসা রিকোয়ারমেন্টস। এটা কোর্ট অফ জাস্টিস অফ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের এটা একটা মামলায় বলছে যে এ নন ইউ ন্যাশনাল who holds a permanent residence card from one state is under EU law exempt from any domestic law requirement to hold visa to enter another EU state. যাদের ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একটা দেশে ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেইন বা সেটেল স্ট্যাটাস রয়েছে, তারা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত অন্য কোন দেশে ঢোকার জন্য আলাদা ভিসার প্রয়োজন নাই। এটা কোর্ট অফ জাস্টিস অফ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে এটা কনক্লুড বা উপসংহার করেছেন। মামলার নাম্বার হচ্ছে C74 754 ভার্সেস 18 ভার্সেস রাইনিয়ার। এই মামলাটা হচ্ছে মামলা অনেক লম্বা, এটা হচ্ছে 218 এবং ক্যারিয়ার্স লায়াবিলিটি রাইনিয়ার্স চ্যালেঞ্জেস সেক্রেটারি অফ স্টেট এন্ড লসেস। যাই হোক, এটা হচ্ছে এই মামলার রায়ের সারমর্ম হচ্ছে যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কোন দেশে যদি কোন নন ইউরোপিয়ান নাগরিকের সেটেল স্ট্যাটাস বা পার্মানেন্ট রেসিডেন্স থাকে, তাহলে ইউরোপিয়ান এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ার জন্য ওই দেশের নতুন করে ভিসা নিতে হবে না। The CJEW reaches the conclusion despite there being no express provision to this effect. Directive auto only residence card এখানে ডাইরেক্টিভ একটা আছে 2004 ভার্সেস /38. Only a residence card is specifically mentioned. This was no barrier to CJU, which considered it is absurd and counterproductive for the benefits of residence card to be lost when status is upgraded for permanent residence. যাই হোক, এই ব্যাপারে আর আমি আর লম্বা বলতে চাই না। সুতরাং যেটা হচ্ছে যে আপনার রেসিডেন্স কার্ড থাকলে, পার্মানেন্ট থাকলে আর প্রবলেম হবে না। আরেকটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে নতুন আইন করতে হচ্ছে বাধ্য হইয়া, যে কিছু কিছু কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আইন হবে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে জুরি ট্রায়াল বন্ধ দেওয়া হচ্ছে, কারণ মামলার জট এত বেশি বাড়ছে ক্রিমিনাল মামলায়। এখন মানে এত বেশি বাড়ছে, 3-4 মাসে ব্যাকলগ হয়েছে, সেজন্য 200 একটা এক্সট্রা সাইট দরকার, মানে এগুলি টাইমলি শেষ করার জন্য ক্রিমিনাল মামলা। এজন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন পরিবর্তন করা হচ্ছে যাতে জুরি ট্রায়াল যেগুলি অ্যাবলিশ করার জন্য some jury trials could be passed within this, মানে অ্যাবলিশ করা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জুরি ট্রায়াল, আমরা জানেন জুরি ট্রায়াল বন্ধ করে দেয়া, জুরি ট্রায়াল হয় ক্রিমিনাল মামলায়, বড় বড় মামলায়। সেই ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু অফেন্সের ক্ষেত্রে এই জুরি ট্রায়াল বন্ধ করে দেওয়ার জন্য আইন হচ্ছে। কারণ এখন যে মামলা হয়েছে সেই জন্য এটাই জট খুলতেই প্রায় 200 এক্সট্রা সাইটের দরকার হয়। সরকার এর মধ্যে মাত্র 8টা সাইট করেছে এবং এগুলি দিয়ে সম্ভব না, সেজন্য এই নতুন আইন করতেছে। এই ব্যাপারে আর ডিটেইলস বললাম না, সুতরাং আপনারা নিজেরা দেখে নিতে পারেন। দেখি আর কোনো কিছু বলা যায় কিনা। আপনাদের অনেকগুলো বিষয় রয়েছে যেগুলি মানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তারপরে রয়েছে যে
ও হেয়ার সেলুন যেটা হচ্ছে যে যারা সেলুন ব্যবসায়ী তাদের জন্য কিন্তু নতুন যেটা হয়েছে যে অনেকেই বলছে যে তারা এত বেশি ব্যস্ত যে 1-2 মাস লাগবে তাদের মানে তাদের সেলুন বা নাম করা যেগুলি আর কি 1-2 মাস লাগবে তাদেরকে শুধুমাত্র নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাইতে আর কি। সুতরাং আপনাদের যারা দরকার ব্যবস্থা নিবেন। যাই হোক আজকে আর কথা বাড়াচ্ছি না, দেখি 2-1 কোনো কমেন্ট থাকলে বলবো, আর না হলে এই এখানে শেষ করবো। একজন স্পাউস ভিসা বা স্পাউস ভিসা বলবো না, কারাটে ক্লাব আপনি জিজ্ঞেস করে নিন, কারাটে ক্লাবটা এখানে লিস্টে দেয় নাই কিন্তু জিম বন্ধ রাখছে, সুতরাং কারাটে ক্লাব মনে হয় এখনো খুলে নাই, একটু দেখে নেবেন। আর সবাই যারা সালাম দিয়েছেন অসংখ্য ধন্যবাদ, আবারও কথা হবে যতদিন পারা যায় আর কি। যাই হোক আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবারও দেখা হবে, কথা হবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এখন তোমার যত খুশি ইচ্ছা তুমি বাইরে থাকতে পারো। তুমি আমাকে এভাবে বাসা থেকে বের করে দিতে পারো না, এটা তো আমারও বাসা। এই বাসার মর্টগেজ আমি পে করি, বাসার যাবতীয় জিনিসপত্র আমি এই কিনেছি। বাসার ডিপোজিট তো আমিই দিয়েছি, বিল তো আমিই সব পে করি। ডিভোর্সের পরে স্বামী স্ত্রী কে কি পাবেন তার আইনি অবস্থান জানতে কিংডম সলিসিটার্সের সাহায্য নিন।